برطانیہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، وزیر خارجہ کی تنقید۔ عباس عراقچی نے برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا، برطانیہ لندن میں ایرانی سفارت خانے کو تحفظ دے ورنہ اسٹاف واپس بلا لیں گے۔ نیوز آرگنائزیشن کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ آرڈیننس کا معاملہ غلط فہمی پر مبنی ہے، جلد حل ہو جائے گا۔ عطا تارڑ کی پروگرام نیوز انسائٹ میں گفتگو، کہا معاملے پر وزیر قانون سے بھی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر مطمئن کریں گے۔ نیپرا کی ملک بھر میں یکساں بجلی ٹیرف کے لیے حکومتی درخواست کی منظوری، مقصد گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف فراہم کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، علاقائی سلامتی، تربیتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور۔ انڈونیشیا کی پاکستانی جنگی طیارے خریدنے پر دلچسپی، 40 GF-17 تھنڈر اور ڈرونز خریدنے کا امکان۔ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جمعرات تک جاری ہو جائے گا۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں، اسپیکر نے ہمارے ساتھ طریقہ کار طے کر لیا ہے، کل دستاویزات جمع کرا دیں گے۔ کراچی مانسہرہ کالونی میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق، دوسری زخمی۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین میڈیسن فیکٹری میں ملازم تھیں۔ مقتولہ کے شوہر کا ذاتی دشمنی کا تاثر مسترد، کہا کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ جنوری کے آخری 15 روز میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، NDMA کی وارننگ، کہا 18 جنوری سے بالائی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم KP، بلوچستان اور پوٹوہار میں بارش برسائے گا۔ ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی اور سربن پہاڑی کے جنگلات میں آتش زدگی، تیز ہواؤں سے شعلوں کی شدت بڑھنے لگی، دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات۔ اور امریکہ میں 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ ویزے منسوخ، امریکی قانون کی خلاف ورزی پر 2,500 ویزے کالعدم قرار۔ ایران پر سرخ نشان، قوم ہو گئی یکجان، امریکہ کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر ملک میں حکومت کی حمایت میں ریلیاں، لاکھوں افراد کی حکومت کے حق میں نعرے بازی، انقلاب اسکوائر پر ایرانی افواج سے ہزاروں افراد کا اظہار یکجہتی، شہداء کی یاد میں ملک میں 3 روزہ سوگ، صدر مسعود پزشکیان نے کہا پرامن احتجاج عوام کا حق ہے مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے سے پرچم اتارنے پر ایران نے برطانوی سفیر کو طلب کر لیا۔ ہم ان چیزوں کو نشانہ بنائیں گے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا، ٹرمپ کی ایران کو ایک اور کھلی دھمکی، کہا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کارروائی بھی کر سکتے ہیں، بولے ایران سے متعلق معاملے کو فوج باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ ایرانی سرحد کے نزدیک امریکی طیاروں کی پروازیں اور وائٹ ہاؤس کا معنی خیز ٹویٹ، لکھا امریکی عوام سے فوجیوں کے لیے دعا کی اپیل، جنگ کی بازگشت میں پینٹاگون کے قریب فضا کے آرڈر بڑھ گئے۔ جنگ ہو یا مذاکرات ہم تیار ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کی للکار، عباس عراقچی نے کہا صورتحال قابو میں ہے، مظاہرین کے مطالبات جائز تھے، ٹرمپ کی مداخلت کے بیان کے بعد خونریزی ہوئی، ترجمان نے بتایا عراقچی اور وٹکوف کے درمیان چینل بحال ہے، ضرورت پڑنے پر پیغامات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کر دی، لکھا وہ جنوری 2026 سے وینزویلا کے صدر ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہو گئی؟ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ترمیمی آرڈیننس کا صدر کے دستخط کے بغیر اجرا، معاملے پر قومی اسمبلی میں زبردست بحث، PP ارکان کے ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ، نوید قمر بولے ایسا تو بدترین آمریت میں بھی نہیں ہوا، بلاول بھٹو نے معاملے پر غور کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس میں صرف اداروں کا نہیں پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہمارے نیشنل ایسٹس بیچ رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے انصاف برائے فروخت
लगा रहे हैं। तो ये इंसाफ बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। हुकूमत कौमी असासों के बाद अब अदलिया को भी फरोख्त कर रही है। अदलिया बराए फरोख्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा वकला बाहर निकले, इनसे पहले मुझ पर गोली चलाना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, सिंध हुकूमत ने अजरक टोपी का मान नहीं रखा। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात से मौसरत का पैगाम दिया। सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। सुहेल आफरीदी अंडर 19 बच्चा है, उसे पता ही नहीं कहाँ क्या बात करनी है, बाद में उसे माफियां मांगना पड़ती हैं। तलाल चौधरी की तनकीद, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अफगानिस्तान के लिए नरम गोशा रखने का इल्ज़ाम, बोले ये गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में दहशतगर्दी, पुलिस गाड़ी के करीब IED धमाका, 2 FC एहलकारों और SHO समेत 7 एहलकार शहीद। लकी मरवत में IED धमाके में SHO थाना सदर राज़िक खान समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में जल्लाद सिफत मुअल्लिम के वहशियाना तशद्दुद से जख्मी होने वाला 6 साला हसन 42 दिन बाद जिंदगी की बाजी हार गया। बच्चे के सर पर उस्ताद ने 1 दिसंबर को डंडा मारा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिस पर उसे कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुलजिम पहले ही जेर हिरासत है। उबाड़ों में लड़की का कातिल सगा बाप निकला। अयूब नामी मुलजिम ने ही 17 साला फातिमा की जान ली। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। बाप कराची साइट एरिया सुपर हाईवे पर पेम्पर फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 4 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदकुशी की कोशिश करने वाली फातिमा की रीढ़ की हड्डी के मोरों की कामयाब सर्जरी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने हालत बेहतर करार दे दी। डॉक्टरों के मुताबिक फातिमा के दिमाग की सर्जरी की अब जरूरत नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी में गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बाइस अवाम शदीद ज़हनी अजियत से दो चार। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी जारी, बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। स्कर्दू -13 के साथ सर्द तरीन, इस्तोर में -11, गोब्स -9 की सर्दी। कराची में भी पारा 6 डिग्री तक गिर गया। शहर कायद में सर्द लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। ईरान में दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। मेडिकल सेंटर तेहरान के बाहर जमीन पर मुतअद्दिद लाशें, सरकारी टीवी पर दिल दहला देने वाली वीडियोस जारी। इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA का 544 अफराद की हलाकत और 10,600 से ज़ायद मुजाहिरीन की गिरफ्तारी का दावा। बदनाम जमाना जेल ग्वांतानामो बे से रिहाई पाने वाले फलस्तीनी निजात कैदी अबू जुबैदा को भारी रकम बतौर हर्जाना अदा कर दी गई। अबू जुबैदा को बगैर इल्जाम और जुर्म के 20 बरस तक पाबंद सलासुल रखा गया। मुआवजे की रकम के बारे में मालूम ना हो सका। अबू जुबैदा पर अलकायदा का सीनियर रहनुमा और उसामा बिन लादेन का करीबी साथी होने का इल्जाम था। CIA की हिरासत में अबू जुबैदा की एक आंख जाया हो गई थी। मंगेतर को नौकरी से क्यों निकाला? साथी के साथ मिलकर होटल मैनेजर पर तशद्दुद, रकम और बैंक कार्ड छीन लिए, वीडियो भी बनाई। गुलबर्ग पुलिस लाहौर ने 2 मुल्ज़िमान धर लिए। इरशाद नामी मैनेजर ने चोरी के इल्जाम में रोमिया को निकाला था। गुजरात के गली कूचों और बाजारों में जंगली बंदरों का धावा, उछल कूद से शहरी परेशान। बच्चों पर हमले और घरों से खाने पीने की अशिया गायब करने लगे। भारतीय मीडिया को दिन में ख्वाब नजर आने लगे। ICC फैसले से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू। दावा किया बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने पर राजी है, सिर्फ मुकाम तब्दील होगा। कहा मैचेस की श्रीलंका मुंतकली का इम्कान कम है। सिक्योरिटी खदशात और मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद BCB ने भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था।
बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की कछुए की चाल, मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम मैनेजमेंट नाखुश, बल्लेबाज को 2 ओवर्स पहले ही वापस बुला लिया गया। रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट करार। कमेंटेटर ने कहा यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी और उनके बेटे ने एक ही टीम में खेलकर नई तारीख रकम कर दी। बाप बेटे ने नोखाली एक्सप्रेस की नुमाइंदगी की, चौथी विकेट पर 53 रन की शिराकत भी बनाई। यूक्रेनी टेनिस स्टार मार्ता मुल्की हालात बयान करते हुए जज्बाती हो गईं। ब्रिस्बेन मैच के अख्ताम पर कहा हालात बेहद तकलीफदेह हैं, हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। -20 की सर्दी में गर्म पानी तक मैसर नहीं, मेरी बहन 3 कंबल ओढ़ कर सोती है। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला, सितारों की कहकशाओं में डाई। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हेमलेट के नाम, जस्सी बकली बेस्ट एक्ट्रेस करार पाई। वैगनर मूरा को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। 16 साल ओवन कूपर ने अवार्ड जीतकर तारीख रकम कर दी। और हवाई में क्लाउडिया आतिशफिशा ने फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। इलाके के दर्जा हरारत में इजाफा। क्लाउडिया का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा में किया जाता है।